Hello students, I welcome you all for this revision program. So let's once again just we can revise this lesson. What are all the questions you are going to learn? So what are all the questions which is given in your book bag? Please learn thoroughly all those questions. Let's see what are all the extra questions and 1 marks based in this lesson. So they can ask the first question like what is a spreadsheet? Okay students, so spreadsheet means what are all the things you can able to evaluate. So that is your analyzation. So what type of program, what types of values you are going to given for further calculation. So it is analyzing your values and also it able to absorb and able to calculate it related to that. So what is spreadsheet அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, so you have to write up to this. Then அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா evolutions of spreadsheetல, so who has this innovated in the first spreadsheet பார்த்தீங்கன்னா Daniel Bricklin and Bob Fraxton has developed the first spreadsheet which is called as a visible calculator. In short form, we can call it as a VisiCal in the year 1979 for Apple II company. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா not only this VisiCal, another corporation called as Lotus Corporation introduced the calculator part which is called as Lotus 123. So this is also developed in the year 1982. Then after that in 1987, so this Microsoft Corporation introduced the concept called as Excel, so which is only best popular and well known in the internet. And also this is the example of GUI based spreadsheet application. GUI means graphical user interface, easy to access. So all those things are there. Next என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா open office calc. So another product called as open office calc which is you are going to learn in this lesson. Open office calc is founded by the Apache Foundation, Apache company. So it is called as a open office calc like a spreadsheet of Excel or Lotus 123. Likewise in open office calc also we have a spreadsheets you can able to calculate by using few formulas. So in working with the formula, in working with the Star Office Calc, lot of things you have to know. So in Star Center, you have to select the spreadsheet icon. So எப்போ போயிட்டு நம்ம இந்த spreadsheet select பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா two methods இருக்கு. So first method already we know. Go to Start All Programs, then Open Office. Select Open Office Calc. Then from that you can able to have a Star Center. Select the spreadsheet icon. So this is called as a star center. So from the star center you have to select this spreadsheet icon. அடுத்த questions என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 marksல இது கேட்பாங்க. So parts of the open office calc என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா title bar, control buttons and also the different types of menus are there. So you have to explain all those points. So mainly this will ask in your 1 mark question. So நமக்கு open office calcல பார்த்தீங்கன்னா என்ன version நம்ம படிக்கிறோம். So version is 4.1.5. எத்தனை columns இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1024 columns. The number of rows as 10,48,575 rows are there. So we have a column heading A, B, C likewise. Row as named as in numbers 1, 2, 3 up to 10,48,576. Then another question, what is cell? Each intersections of rows and columns is called as a cell. இதுவும் வந்து நமக்கு 2 மார்க்ல கேட்கலாம். So what is cell? ஸோ இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது ஒரு ரோவும் ஒரு காலமும் இன்டர்செக்ட் பண்ணுச்சுன்னா நமக்கு வந்து we have a cell. அதுதான் இங்கே டெஃபினிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் பாயிண்டர். இதெல்லாம் செல் பாயிண்டர். So this is called as a cell pointer. அது மட்டும் இல்லை, this cell pointer kept in a particular cell which is called as a active cell. Suppose if it is a C and row number பார்த்தீங்கன்னா 6 அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, so this particular place is called as a active cell and cell pointer is present on the row name and column name called as C6. Likewise we have to say. So what is a cell pointer? இதிலிருந்து so you have to mark up to active cell. This particular question will also asking like what is active cell? Active cellனும் கேட்கலாம் question, இல்லைனா cell pointerனும் கேட்கலாம். ஸோ ரெண்டு கொஸ்டினுக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான். ஸோ ஹியர் ஒர்க்கிங் வித் டேட்டா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 1 marks இருக்குது நமக்கு. A1 is called as a home cell. எப்போவுமே நமக்கு டிஃபால்ட்டாக நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணினோன்னா A1 தான் வந்து நிற்கும். ஸோ A1 is called as a home cell. ஸோ tab key used to words to move in right side of the cell. Shift plus tab பார்த்தீங்கன்னா backward வந்து மூவ் ஆகும். ஸோ we can use this tab key as well as to move forward means tab key. To move for back side means shift plus tab.
ஸோ another 5 mark question, operators நீங்கள் படிக்கும்போது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தொடர பண்ணணும். arithmetic, relational, reference as well as text operator. இந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே 3 மெத்தட்ஸ் வரும். அந்த 3 மெத்தட்ஸுமே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இது வந்து 5 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸ்னால் என்னது, ஸோ யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்முலா நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி we have to give formula started with before equal to sign plus or minus. So this is another 5 mark question. இது 5 மார்க்னே கேட்பாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ ஃபார்முலா எப்படி நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணோம். ஸோ திஸ் இஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின். இது பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எழுதணும். ஸோ பாயிண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பண்ணணும், என்ன மாதிரி சின்டாக்ஸ் கொடுக்கணும், என்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும், அட்ரஸ் என்ன மென்ஷன் பண்ணணும், வாட் டைப் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் யூ ஹாவ் டு யூஸ்டு, வாட் ஆர் த 2 types ஆஃப் செல் ரெஃபரன்ஸ், ரிலேட்டிவ், அப்சல்யூட். ரிலேட்டிவ்னா நார்மல் கேல்குலேஷன்ஸ், அப்சல்யூட்னா என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி டாலர் சைன் வரும், ரோ நேம்க்கு முன்னாடியும் காலம் நேம்க்கு முன்னாடியும் டாலர் சைன் வரும். அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் எழுதணும்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் ஆல் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப் டு அப்சல்யூட் செல் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ அப் டு யூ ஹாவ் டு ரைட் அப் டு திஸ். இது வரைக்குமே நம்ம அந்த ஆன்சர் நம்ம எழுதணும். அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஜஸ்ட் 2 mark கொஸ்டின். ஹவு டு சேவ், ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ், இது ஆல்ரெடி வி ஹாவ் seen in our document. So likewise the same command and same options will be follow in spreadsheet also. How to save, how to close and how to open the worksheet. So another important question, auto save. ஸோ டிஃபால்ட்டாக எத்தனை டைம் இன்டர்வல் எடுக்கும்னா 15 minutes கிட்ட எடுக்கும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாகவே என்ன பண்ணிவிடும்னா ஆட்டோ சேவ் பண்ணிவிடும். நீங்கள் சேவே பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஹாவ் டு சேவ் த ஃபைல் நேம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணணும்னா ஃபைல் நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணிவிடுங்க. எவ்ரி 15 minutesக்கு என்ன பண்ணணும், ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது டைம் இன்டர்வல் வச்சுக்கும். 15 minutes நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண ஆஃப்டர் ஒரு 15 intervals ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆட்டோ சேவ் பண்ணிவிடும். ஸோ திஸ் இஸ் a 2 mark கொஸ்டின், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். இது வந்து டிஃபால்ட் டைம் இன்டர்வல் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 15 minutes எடுக்கும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம 20, half an hour நம்ம டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆட்டோ சேவ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ 2 mark கொஸ்டின். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ திஸ் இஸ் 5 mark கொஸ்டின், ஆட்டோ ஃபில் சீரீஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஜென்ரேட்டிங் சீரீஸ். ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வேல்யூவை நம்ம ட்ராக் பண்ணினோன்னா விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆட்டோ ஃபில் ஃபீச்சர். So autofill feature means you can just drag down and downwards, which is called as autofill feature. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா generating series. This is another 5 mark question. So I already explained in class. So go through this topic. So இதுக்கு வந்து book back link question இருக்கு. So I have given the notes. Please follow the notes. So another 2 mark question. What is date arithmetic? இப்போ டேட் அரித்மெட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா 2 types இருக்குது. ஆட் அ நம்பர் டு த டேட், அரைவ் த நியூ டேட். ஒரு டேட்டு கூட ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு புது டேட் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த டேட் கூட அது பார்த்தீங்கன்னா மந்த் இது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா மந்த்து தான் நம்ம கொடுக்கணும். இப்போ நான் வந்து மேபி இது D1ன்னு வச்சுக்கோங்க. D1ல் வந்து இன்றைக்கி டேட் அப்படி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஸோ மந்த் வந்து நமக்கு 11/19/2020 கொடுத்துட்டு D2ல் வந்து ஒரு 2 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 2 டேட் இப்போ நான் இங்கே கேல்குலேட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா D1 + D2 அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன்னா ஒரு டேட் வேல்யூ கொடுத்துட்டு 2 days நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எனக்கு இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும்னா, இப்போ இன்றைக்கி வந்து 19னா 2021. ஸோ இட் வில் டிஸ்பிளே 11/21/2020. ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆட் அ நம்பர் டு த டேட் அண்ட் அரைவ் அ நியூ டேட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. டிஃப்ரென்ஸ்னால் 2 டேட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். 2 டேட்டையும் மைனஸ் பண்ணால் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த another one. இது நமக்கு இந்த பிக்சரில் பார்க்கும்போதே தெரியுது. சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, so this is a cell called as C2, may be like that. இப்போ C2ல ஒரு டேட்டு, C3ல ஒரு டேட்டு. நான் ஃபார்முலா டைப் பண்ணுறேன், C1 - C3 C2 - C3 நான் ஃபார்முலா டைப் பண்ணும்போது ரெண்டுத்துக்குமே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5221 டேஸ் எனக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் 2 dates. So date arithmeticல add a number to a date, arrive a new date, and also we have to find the difference between 2 dates. இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நம்ம இந்த ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம எழுதினா போதும். ஸோ another 5 mark question. Inserting a column and row. இதுவும் 5 mark question தான். நான் இது கேட்டிருப்பேன் எக்ஸாமுக்கு. How will you insert? 2 methods நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஒன்று command as well as menu options மூலமாக போய் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ inserting a column and row is a 5 mark question. ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இன்சர்ட்டிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ 5 mark கொஸ்டின். அது ப்ரீவியஸ் லெசன் நடத்திருப்போம் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸும் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ 5 mark கொஸ்டின், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். லிமிட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ ப்ளீஸ் லேர்ன் தட்.
So this is also 5 mark question. Functions na predefined functions. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 350 functions இருக்கு under 11 categories. So you have to, so please go through this. This is another 5 mark question. So working with chart is also a 5 mark question. So we have a varieties of chart series of our chart types. ஒவ்வொரு சார்ட் வேல்யூஸும் நம்ம கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கண்டென்ட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ட்ஸ் வில் பி இம்போர்ட்டட். ஸோ சார்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ த சார்ட் டைப் ஆல்சோ. ஸோ லாஸ்ட் கண்டென்ட் வந்தோன்னா இதெல்லாம் லாஸ்ட் வீக் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ ஃபில்டரிங், சார்ட்டிங் அண்ட் பேஜ் செட்டப். டேட்டாபேஸ் இருந்ததுன்னா எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணோம். நம்ம வந்து பார்த்தோம் 3 types of sorting techniques பார்த்தோம். சிம்பிள் சார்ட்டிங், மல்டிபிள் சார்ட்டிங் அண்ட் சார்ட் பை செலெக்ஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆஸ்க் இன் யோர் 3 mark question or 2 mark question. ப்ளீஸ் லேர்ன் தோஸ் கொஸ்டின். இது வந்து 2 markல கேட்கலாம். வாட் இஸ் டேட்டாபேஸ்? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு சார்ட் த டேட்டா. ஸோ சிம்பிள் சார்ட்டிங், மல்டிபிள் சார்ட்டிங்னா அதுவும் தனித்தனியாக 2 marksல உங்களுக்கு கேட்கலாம். ஸோ இதுக்கு அடுத்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டரிங்க்கு அப்புறம் சார்ட்டிங்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டரிங்லேயும் 3 types இருக்குது. ஆட்டோ ஃபில்டர், ஸ்டாண்டர்ட் ஃபில்டர். ஆட்டோ ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே அந்த ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே செலக்ட் ஆகிடும், விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆட்டோ ஃபில்டர். ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்டோ ஃபில்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாகவே இந்த ஆட்டோ ஃபில்டர் ஐக்கான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே க்ரியேட் ஆகிடும். இப்போ நான் வந்து ஜெண்டரில் போயிட்டு நான் இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா மேல் மட்டும் போட்டேன்னா எனக்கு மேல் லிஸ்ட்டு மட்டும்தான் தெரியும், ஃபீமேல் இருக்காது. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா மேல் லிஸ்ட்டே காணும். ஸோ இந்த ஆட்டோ ஃபில்டரில் போய் நான் ஃபீமேல் மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணுறேன்னா மேல் வேல்யூஸ், மேல் பீப்புள் எல்லாமே வந்து ஹைட் ஆகிடும். ஸோ ஃபீமேல் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். இப்போ இந்த குரூப் கோடில் பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ் ஆகுது. 302, 402 எல்லாமே இருக்குது. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 402 மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ 402 செலக்ட் பண்ணால் மற்ற குரூப் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே ஹைட் ஆகிருக்கும். இந்த அவுட்புட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ குரூப் கோடை வச்சு நான் ஃபில்டர் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ வில் ஏபிள் டு சி ஒன்லி அ 402 குரூப். ஸோ மீதி எல்லாருமே வந்து என்ன ஆகிடுச்சுன்னா ஹைட் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆட்டோ ஃபில்டர்னு சொல்கிறோம். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபில்டர்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த மாதிரி டயலாக் பாக்ஸ் வரும். இந்த டயலாக் பாக்ஸில் நம்ம வேல்யூஸ் ஒரு கண்டிஷனை கொடுத்து வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஸோ we have to filtering the values, so limiting the values, which is called as filtering techniques. Up to this you have to learn for your exam. Students, go through the book back questions and also extra questions I have marked in the class. So go through all the questions and prepare well and write your exams well. Thank you so much. Let us continue in the next class.